Good morning, students. Now we will continue with our next phases that comes under this dark phase in our chapter called photosynthesis. So in this photosynthesis, we have discussed about the photosynthesis occurs by two phases. One is the light phase and the other one is the dark phase. When coming to this light phase is undergoes in this light phase, there are four types of chemical reactions that are going to occur. ఏమేంటివి ప్రతి క్లాస్లో నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఎస్ఏ ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ ద మస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ఏ అనేది దీంట్లో నుండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ in light phase. Second, Emerson enhancement effect, electron transport, and last one is the photophosphorylation. So what exactly happens in the dark phase actually? It is a coming to the dark phase, it is a light independent process. డార్క్ ఫేజ్లో కూడా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. వన్ ఇస్ ద C3 cycle and the one is the C4 cycle and CAM pathway and the other last one is the photo respiration that occurs in this dark phase. So in the previous class we have completed about the C3 cycle. C3 cycle occurs through three phases in it: carboxylation phase, రిడక్షన్ ఫేజ్ అండ్ రీజనరేషన్ ఫేజ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫిక్స్ చేయడానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్యుబిపితో కలిసి జరిగే ప్రాసెస్ని కార్బాక్సిలేషన్ అంటున్నాం. రిడక్షన్కి వచ్చేసరికి అది ఫామ్ అయిన కార్బాక్సిల్ ఫస్ట్ స్టెబుల్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఏదైతే 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఉందో ఆ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ కాస్త రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దేనికి? 1,3-బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్కి. This 1,3-bisphosphoglyceric acid utilizes NADPH plus NH plus and reduces it to G3P, that is glyceraldehyde 3-phosphate. సో అదంతా కూడా రిడక్షన్. రీజనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ G3P మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని సింథసిస్ చేయడానికి దే విల్ అండర్గో అరౌండ్ 12 to 13 స్టెప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. ఇదంతా కూడా C3 cycle. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as Calvin cycle. And now in the yesterday's class specifically we discussed about this sort of C4 cycle. In this C4 cycle it is commonly called as Hatch and Slack pathway. C4 cycleలో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సైకిల్ అనేది రెండు సెల్స్లో జరుగుతుంది, మీసోఫిల్ సెల్స్, బండిల్ షీత్ సెల్స్లో. సో హియర్ ద ఫస్ట్ స్టేబుల్ కార్బన్ కాంపౌండ్ is a 4-carbon compound which is also called as an oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid undergoes oxidative decarboxylation and reduces to malic acid. ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది పైరువిక్ యాసిడ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్కరింగ్. This C4 cycle occurs in two ways, that is a mesophyll cells as well as the bundle sheath cells. So this is all that occurs in a C4 cycle. And now we will discuss about our next pathway, that is a CAM pathway in the dark phase. So CAM pathway in the dark phase. This CAM pathway is commonly called as Crassulacean acid metabolic pathway. Crassulacean acid metabolic pathway. So in the CAM is nothing but Crassulacean acid metabolic pathway. In this type of pathway occurs in a plants growing under dry areas. So ఈ పాత్వే అనేది ఎలాంటి ప్లాంట్స్లో జరుగుతుందంటే ఏవైతే ప్లాంట్స్ డ్రై ఏరియాస్లో అంటే తడి లేని వాటర్ లేని కండిషన్స్లో ఏవైతే ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయో ఆ ప్లాంట్స్లో మనకి ఇలాంటి క్యామ్ పాత్వే అనేది కనిపిస్తుంది, క్యామ్ పాత్వే అనేది జరుగుతుంది. దిస్ type of pathway is seen under the dry areas and this was first reported in the Crassulacean members. First ఇలాంటి type of pathway అనేది ఒకటి జరుగుతుంది అనేసి Crassulacean మెంబర్స్లో డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని Crassulacean acid metabolic pathway అని అంటున్నాము. And the examples for this are Opuntia,
Opuntia, bryophyllum. Opuntia and bryophyllum are the two examples for this type of క్రస్టలాసియన్ యాసిడ్ మెటబాలిక్ పాత్వే. అంటే ఇవి డ్రై కండిషన్స్లో, వాటర్ లేని కండిషన్స్లో కూడా ఈ చెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఓపెన్షియా అంటే ఏంటి? చిన్న ముళ్ళులాగా ఉంటాయి, ఫిల్లోక్లేట్స్ లాగా ఇలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్షియా. బ్రయోఫిల్లంకి వచ్చేసరికి ఈ లీఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ బ్రయోఫిల్లం యొక్క లీఫ్, దీనిపైన ఇట్లా ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇట్లుంటుంది, ఇట్లుంటుందా? ఇక్కడ నుండి ఇట్లా బర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. చిన్న చిన్న హెయిరీ లైక్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి. ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఈ రూట్స్ ద్వారా మనం ఈ ఒక్క లీఫ్ని తీసుకెళ్ళి మట్టిలో పెట్టినా మనకు బ్రయోఫిలం చెట్టు అనేది వస్తుంది. దీనికి ఎలాంటి వాటర్ అనేది అవసరం లేదు. సో ఇది ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్. దేంట్లో ఓపెన్షియాలో, బ్రయోఫిలంలో మనకి ఈ క్రస్టలాసియన్ యాసిడ్ మెటబాలిక్ పాత్వే అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ క్రస్టలాసియన్ మెటబాలిక్ పాత్వేలో దిస్ క్యాంప్ ప్లాంట్స్, ఈ క్యాంప్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దట్ ప్లాంట్స్ షో these plants have a scotoactive stomata. ఈ ప్లాంట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి స్కోటోయాక్టివ్ స్టొమాటా అనేది ఉంటుంది. See, when I am saying about the transport in plants, cheppinappudu I have discussed about the structure of stomata. I said there is a structure of stomata lo opening and closing of stomata untadani cheppa. And stomata is also differentiated into two types, photoactive inkoti scotoactive. Photoactive ante they open during daytime, scotoactive ante they open during night time. So indulo stomata anedi night time open avadam జరుగుతుంది. సో డ్యూరింగ్ నైట్ వెన్ స్టోమా ఓపెన్స్, సో ఇక్కడ నైట్ టైం మాత్రమే ఈ స్టొమాటా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ క్రస్టలాసియన్ యాసిడ్ మెటబాలిక్ పాత్వే ఆర్ క్యామ్ మెటబాలిక్ పాత్వే, టూ కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. వన్ అక్కర్ ఎట్ ద డే టైమ్ అండ్ అదర్ వన్ అక్కర్ ఎట్ ద నైట్ టైం. రెండు కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. ఒకటేమో డే టైంలో జరుగుతుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి నైట్ టైంలో జరుగుతుంది. సో దట్ ఆల్ అక్కర్స్ ఇన్ దిస్. సో నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం. సో హియర్ ఐ విల్ డ్రా ఎ ఫ్లో చార్ట్. అండ్ నైట్ టైంలో ఏదైతుందంటే, ఫస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం వెన్ స్టోమా ఓపెన్స్. స్టోమా ఓపెన్ అయినప్పుడు నైట్ టైంలో దెర్ ఈజ్ CO2 అనేది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై పెప్. పెప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఈ పెప్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ అనేది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ పెప్కేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా OAA ఎంజైమ్ ని ఇస్తారు. OAA మాలిక్యూల్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఏమేంటివి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 ప్లస్ పెప్, phosphoenol pyruvate, in the presence of an enzyme PEPcase gives rise to a OAA. ఇది నైట్ టైంలో, డ్యూరింగ్ నైట్ టైం వెన్ స్టోమా ఓపెన్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో, ఆ స్టోమా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఈ ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్తో రియాక్ట్ అయ్యి OAA ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ పెప్ కేస్. ఈ OAA ఆక్సాలోఎస్టేట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అది నైట్ టైం కాబట్టి అది వాక్యూల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దిస్ OAA విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వాక్యూల్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం. అసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరగడానికి నైట్ టైం కాబట్టి అది ఆ వాక్యూల్లో ఆ OAA అనేది స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? డ్యూరింగ్ డే టైంకి వచ్చేసరికి ఈ OAA కాస్త రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దిస్ OAA ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు malic acid by utilizing NADPH plus and H plus to NADPH plus H plus ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ OAA కాస్త మ్యాలిక్ యాసిడ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? డే టైంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకు మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది వచ్చింది. నవ్ దిస్ మ్యాలిక్ యాసిడ్, ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే బై ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ మ్యాలిక్ డిహైడ్రోజినేజ్. ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది బై ద ఎంజైమ్ మ్యాలిక్ ఎంజైమ్ ఇట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ ని
జరిపించుకొని ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేసేసి మళ్ళీ పైరువిక్ యాసిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. నైట్ టైంలో ఫామ్ అయిన పైరువిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇది సేమ్ ప్రాసెస్లో అవుతుంది. యాజ్ ఇన్ సేమ్ ఇన్ C4 సైకిల్. మనకి C4 సైకిల్లో మీసోఫిల్ సెల్స్లో బండిల్ షీత్ సెల్స్లో ఎలాగైతే ఈ టోటల్ రియాక్షన్స్ జరిగాయో ఈ క్రసిలాసియన్ మెటబాలిక్ పాత్వేలో కూడా అలాగే జరుగుతాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ స్పేస్ అండ్ టైం. ఇది కొన్ని స్పేస్ టైంని బేస్ చేసుకొని ఈ పాత్వే అనేది జరుగుతుంది. C4 సైకిల్కి వచ్చేసరికి దానికి అలా ఏం ఉండదు. ఇట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఇన్ అ మీసోఫిల్ as well as bundle sheath cells. Now I'll draw here a diagram so that we can get understood. సో స్టార్టింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్గా CO2 ఈజ్ దేర్. దిస్ CO2 బై ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫోఇనాల్ పైరువేట్ ద్వారా కలిసేసి ఇది ఏమవ్వాలి, దిస్ షుడ్ గివ్స్ రైజ్ టు OAA. ఇది నైట్ టైం అయినప్పటికీ ఈ OAA అనేది ఇది వ్యాక్యూల్, ఈ వ్యాక్యూల్లో స్టోర్ అయి ఉంది ఈ OAA అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ డ్యూరింగ్ అ నైట్ టైం. So here daytime. So this OAA which is stored మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇది డే టైంలోకి ఎంట్రీ అవుతుంది. డే టైంలోకి ఎంట్రీ అయిపోయి ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో బై యూటిలైజింగ్ NADPH plus H plus NADPని యూటిలైజ్ చేసుకొని మ్యాలిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. This malic acid upon the enzyme decarboxylase enzyme ద్వారా ఇది ఏమవుతుంది, ఇది కాస్త decarboxylation జరిగి CO2కి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో డెవలప్స్ ఇంటూ NADPH plus and H plus and converts it into pyruvic acid. ఈ వెళ్ళిపోయినది ఇదేమో C3 సైకిల్ ద్వారా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో దిస్ పైరువిక్ యాసిడ్ అగైన్ బై గివింగ్ ఆఫ్ ఆర్ బై టేకింగ్ 2 ATP molecules, this pyruvic acid gets converted into this phosphoenol pyruvate. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా క్యాంప్ పాత్వేలో జరుగుతుంది నార్మల్గా ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నైట్ టైం. డ్యూరింగ్ నైట్ టైం వెన్ స్టోమాటా ఓపెన్స్, ఆ స్టోమాటా అనేది ఓపెన్ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎంట్రీ అవుతుంది విత్ ద ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్. ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి బై ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ పెప్కేస్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ని సింథసైజ్ చేస్తాయి. దిస్ ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇది నైట్ టైంలో కాబట్టి అది అసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్కి వ్యాక్యూల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. డే టైం మార్నింగ్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే డే టైం అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఆక్సాలోఎస్టిక్ అనే యాసిడ్ అనేది మళ్ళీ డే టైంలో ఇట్ విల్ బి బై ద ఎంజైమ్ malic dehydrogenase it will be getting converted into malic acid. ఈ ఆక్సాలోఎస్టిక్ కాస్త మ్యాలిక్ యాసిడ్లోకి మారిపోతుంది. ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ కాస్త బై ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనే రియాక్షన్ని జరిపించుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపిస్తుంది. ఈ బయటికి వెళ్ళిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ అండ్ అండర్గో C3 సైకిల్. బయటికి వెళ్ళిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్కు C3 సైకిల్ జరుగుతుంది. ఇది మ్యాలిక్ యాసిడ్ కాస్త పైరువిక్ యాసిడ్ లాగా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది బై ద ఎంజైమ్ పైరువిక్ కైనేస్. So now this pyruvic acid again by utilizing 2 ATP again it gives rise to phosphoenol pyruvate. So this is the whole process of Crassulacean metabolic pathway. It differs from C4 cycle only by space and time. Space and time పైన ఇది differ అవుతూ ఉంటుంది C4 cycle ని. And this Crassulacean metabolic pathway లో this is the main thing that is going to occur. And now next important thing in this dark phase law we read about this dark phase also consists of 4 cycles. The first one is the C3 cycle, second one is the C4 cycle, and this is the CAM pathway, and this is also called as a CAM pathway. So now this CAM path, after this CAM path there is another reaction which is going to occur in this dark phase, that is called as a photorespiration.
సో డార్క్ ఫేస్లో అవ్వాల్సిన లాస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి? దట్ ఈజ్ అ ఫోటో రెస్పిరేషన్. సో దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ లైట్ ఇండ్యూస్డ్ CO2 ప్రాసెస్. ఫోటో అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ లైట్ ఇండ్యూస్డ్, అంటే లైట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంది. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటేక్ అండ్ ఎక్సైలింగ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రెస్పిరేషన్. సో ఈ లైట్ ఇండ్యూస్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్లైకాలిక్ యాసిడ్. సో ఇందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్. అది ఫస్ట్ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ ద్వారా రిలీజ్ అయింది. ఆ కార్బన్ని మనం గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ phase between a dark phase as well as this photo respiration. or దీని 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ కాబట్టి దీన్ని మనం C2 సైకిల్ అని కూడా అనొచ్చు, లేదా గ్లైకాక్సిలేట్, గ్లైకోలేట్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ పాత్వే అని కూడా అనొచ్చు. సో దిస్ photo respiration is also called as photosynthetic carbon oxidation pathway or glycocolate pathway అని కూడా అనొచ్చు. And the important thing is in this is a formation of phosphoglyceric acid from a 2 carbon glycoxylic acid is called as a glycolate pathway. So photorespiration ante enti? It is the process of formation of phosphoglyceric acid. It is a process of formation of phosphoglyceric acid from the 2 carbon compound called glycolic acid. అందుకే దీన్ని మనం గ్లైకోలేట్ పాత్వే లేదా ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ పాత్వే అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ C3 ప్లాంట్స్లోనే జరుగుతుంది. ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఎక్కువ శాతంలో C3 ప్లాంట్స్లో జరుగుతుంది, C4 ప్లాంట్స్లో జరగదు. అండ్ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్లో దెర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ Rubisco. Rubisco is an enzyme, right? Rubisco ribulose 1,5-bis phosphate carboxylase oxygenase. ఇది ఒక ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్లో డ్యూయల్ యాక్షన్ని చూపిస్తుంది, డ్యూయల్ నేచర్ని చూపిస్తుంది. ఎలా అంటే ఇన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ O2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, బైండింగ్ O2 టు RuBP ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ CO2 టు ఫార్మ్ 3 phosphoglyceric acid as well as 2 carbon phosphoglycolic acid. సో ఇది రెండు నేచర్ని చూపిస్తుంది నార్మల్గా. మళ్ళీకి వచ్చేసరికి C4 ప్లాంట్స్లో ఏమవుతుంది, CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ మట్టుకి హైలో ఉంటుంది. ఈ రుబిస్కోలో డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇట్ షోస్ 2 నేచర్. వన్ ఈజ్ RuBP ఆక్సిజనేజ్ అనేది ఒక నేచర్, RuBP కార్బాక్సిలేజ్ అనేది ఒక నేచర్. సో O2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పాత్వేలో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది RuBP ఆక్సిజనేజ్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. CO2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది RuBP కార్బాక్సిలేజ్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. So this Rubisco is an enzyme which is having a dual nature. It acts as an RuBP oxygenase when OU concentration is high. It acts as a RuBP carboxylase when CO2 concentration is high. So O2 concentration high ఉన్నప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది oxygen plus this RuBP gives rise to a 3 phosphoglyceric acid and 2 phosphoglycolic acid ని ఫామ్ చేస్తుంది. దేంట్లో RuBP ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా. RuBP కార్బాక్సిలేజ్కి వచ్చేసరికి మాలిక్ యాసిడ్ని లిబరేట్ చేసేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ we are saying that carbon dioxide as well as oxygen both compete for the enzyme, both compete for the site of an enzyme Rubisco. So in the higher concentration of oxygen, Rubisco changes its activity as RuBP oxygenase and binds RuBP to O2. O2 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, నథింగ్ బట్ ఇన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఈ రుబిస్కో ఏం చేస్తుంది, రుబిస్కో చేంజెస్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ. ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ టు RuBP oxygenase and converts
and binds RuBP to O2. దాని యొక్క స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ చేసి RuBPని O2కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ బైండ్స్ RuBP విత్ CO2. సో C4 ప్లాంట్స్లో మోర్ ఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. And C4 plants, in case of this Rubisco enzyme, they can tolerate in high temperature and they can bear in high conditions of environment. Photorespiration, normally it is considered to be a wasteful process and is a drain of a C3P. సో ఇక్కడ ATP, NADP, NH అనేవి డైరెక్ట్గా ఏం సింథసైజ్ అవ్వవు కాబట్టి ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ని మనం ఏమంటున్నాము, వేస్ట్ ప్రాసెస్ అని అంటున్నాము. బికాస్ ATP and NADPH are not directly synthesized, but the ATP అనేది కన్వర్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ATP used for the conversion of phosphoglycolic acid to phosphoglyceric acid కన్వర్ట్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ అక్కర్స్ ఇన్ 3 types of cells లో జరుగుతుంది. The first one is the chloroplast, peroxisomes and mitochondria. So this photorespiration occurs through 3 process, occurs in 3 cell organelles. ఏంటి, క్లోరోప్లాస్ట్, పెరాక్సిజోమ్స్, ఇంకొకటి వచ్చేసి మైటోకాండ్రియా. సో నార్మల్లీ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ రుబిస్కో ఎంజైమ్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ డ్యూయల్ ఫంక్షన్ ఆర్ డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. డ్యూయల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే when there is a high concentration of O2, this Rubisco enzyme acts as an RuBP oxygenase and binds RuBP to O2. When there is a high concentration of CO2 molecule, carbon dioxide molecule, Rubisco enzyme acts as an RuBP carboxylase and binds RuBP to CO2. And this photorespiration is considered to be a waste process because it does not utilize or it does not synthesize. అది దేన్ని ఏటీపీని కానీ NADPH+H+ని కానీ సింథసైజ్ చేయదు దీని హోల్ ప్రాసెస్లో, కాబట్టి దీన్ని వేస్ట్ ప్రాసెస్ అని అంటున్నాం. బట్ ATP ఈజ్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్, ఏటీపీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు దేన్ని 2-phosphoglycolic యాసిడ్ నుండి ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్కి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి కోసం ఇది ATPని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. And this kind of photorespiration occurs in 3 types of cell organelles: chloroplast, peroxisome and mitochondria. So chloroplast లో దీని ఆక్సిజన్ ఎలా జరుగుతుందనేసి చూద్దాం. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆక్సిజనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, oxygenation is going to occur. See, when this RuBP combines with oxygen, in the presence of an enzyme RuBP oxygenase ద్వారా it will be getting converted into 3-phosphoglyceric acid plus 2-phosphoglycolic acid. ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆక్సిజనేషన్ జరిగింది బై ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ ఎంజైమ్ ఉంటుంది, RuBP ఆక్సిజనేస్ ద్వారా RuBP plus O2 gets converted into 3-phosphoglyceric acid plus 2-phosphoglycolic acid. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫాస్ఫోరిలేషన్ రియాక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఆక్సిజనేషన్ కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విల్ బి గెటింగ్ అ ఫాస్ఫోరిలేషన్ రియాక్షన్స్. సో ఇన్ దిస్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ రియాక్షన్స్ ఏమవుతుంది, ATP అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫాస్ఫో ఆర్ గ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ ATPతో మనం రియాక్షన్ జరిపించుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 type of reactions that occur in a chloroplast or in case of photorespiration. ఇవి రెండు కూడా ఫోటోరెస్పిరేషన్ రియాక్షన్సే. క్లోరోప్లాస్ట్లో ఏమేమి రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి, ఆక్సిజనేషన్ రియాక్షన్,
ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఆక్సిజనేషన్ రియాక్షన్స్లో RuBp ఎప్పుడైతే O2కి బైండ్ అయ్యిందో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ RuBp ఆక్సినేజ్ గివ్స్ రైస్ టు 3-phosphoglyceric acid ప్లస్ 2-phosphoglycolic acid. ఇది 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ కాబట్టి దీన్ని మనం C2 సైకిల్ అని అంటున్నాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద పెరాక్సిజోమ్స్ అని చెప్పా. ఇదంతా కూడా క్లోరోప్లాస్ట్లో కదా. నౌ ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ అక్కర్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద peroxisomes. So in these peroxisomes what happens is oxidation ఇంకా transamination reactions అనేది జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఆక్సిడేషన్లో ఏమవుతుంది, ఈ గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి. యాడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్లైకాక్సిలేట్ ప్లస్ H2O2 ఫామ్ అవుతుంది. గ్లైకాక్సిలేట్ ప్లస్ H2O2 is going gonna form in this oxidation reactions in peroxisome. ఇంకేంటి, ట్రాన్స్అమైనేషన్ అంటే అమైనో గ్రూప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. అలాంటి రియాక్షన్స్ని మనం ట్రాన్స్అమైనేషన్ అని అంటున్నాం. సో ఏమవ్వాలి ఇక్కడ, ట్రాన్స్అమైనేషన్లో అమైనో గ్రూప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్లైకాక్సిలేట్, ఈ గ్లైకాక్సిలేట్ ప్లస్ amino group NH2 gives rise to an amino acid called as a glycine. So in case of peroxisomes there are two types of reactions that are going to occur. One is an oxidation and the other one is the transamination. So oxidation lo em jarugutundi, glycolic acid plus oxygen gives rise to glycoxylate plus H2O2. ట్రాన్సామైనేషన్ లో ఏమవుతుంది, ఆ గ్లైకాక్సిలైడ్ అనేది అమోనియాతో రియాక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ NH2, దట్ విల్ బి రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ గ్లైసిన్ మాలిక్యూల్, గ్లైసిన్ అమైనో యాసిడ్. సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. 3 సెల్ ఆర్గానెల్స్లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నాను కదా. సో ఇన్ దిస్ మైటోకాండ్రియాలో ఏమవుతుంది, 2-decarboxylation అనేది జరుగుతుంది. So in this mitochondria there is a decarboxylation reaction that is going to occurring, that is 2-glycine. Two glycine molecules ఏవైతే ఉన్నాయో, these 2 glycine molecules అన్నీ కూడా this will be going to give rise to serine plus O2. డీకార్బాక్సిలేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ 2 గ్లైసిన్ కాస్త సిరైన్ ప్లస్ CO2కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. అలాగే ఈ పెరాక్సిజోమ్స్లో ఆక్సిడేషన్ ట్రాన్స్అమైనేషనే కాకుండా మనకి ఇంకొక రియాక్షన్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ అ డీఅమైనేషన్. డీఅమైనేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. డీఅమైనేషన్ అంటే ఏంటి అంటే అమైన్ గ్రూప్ అనేది వచ్చేసేయాలి. సో సిరైన్ నుండి will be getting an hydroxy pyruvate plus amine 2. So in this photorespiration there are 3 types of photorespiration undergoes several type of reactions by using oxygen as well as the carbon dioxide. So photorespiration mainly consists of an enzyme called rubisco which performs a dual nature. Our rubisco is an enzyme called as RuBp, nothing but ribulose 1,5-bis phosphate carboxylase oxygenase, దాని ఫుల్ ఫామ్ ఇది. సో ఏమవుతుంది, దట్ రుబిస్కో ఈజ్ హ్యావింగ్ అ డ్యూయల్ నేచర్, దానికి 2 నేచర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆక్సిజనేస్ నేచర్, ఒకటి కార్బాక్సిలేస్ నేచర్. సో RuBp, రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిజనేస్ నేచర్లో ఉందో అది ఏం చేస్తుంది, RuBpని వెళ్ళి O2కి బైండ్ చేసేస్తుంది.
నెక్స్ట్ ఈ ఆర్యూబీపీ ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలేజ్ నేచర్లో ఉందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ ఆర్యూబీపీని వెళ్ళి CO2కి బైండ్ చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి a waste process because there is no involvement of NADPH plus NH plus as well as ATP, వాటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి దీన్ని వేస్ట్ ప్రాసెస్ అని అంటున్నాము. అండ్ దిస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్, ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ అని ఎందుకు అంటాం, గ్యాసెస్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే ఇక్కడ O2 CO2 అన్నీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ O2 CO2, సో దర్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కాబట్టి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫోటో రెస్పిరేషన్. అండ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ 3 types of cell organelles, chloroplast, peroxisomes and mitochondria. Chloroplast వచ్చేసరికి it undergoes 2 reactions, oxygenation, phosphorylation. Oxygenation లో ఏమవుతుంది, this RUBP when reacts with oxygen in the presence of RUBP oxygenase enzyme converts into 3-phosphoglyceric acid plus 2-phosphoglycolic acid. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫోరిలేషన్కి వచ్చేసరికి గ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ కాబట్టి ATP యాడ్ అయిపోయి అది ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే పెరాక్సిజోమ్స్లో 3 types of reactions జరుగుతాయి. ఆక్సిడేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ గ్రూప్ యాడ్ అవుతుంది, యాడ్ అయినప్పుడు అది గ్లైకాక్సిలేట్ ప్లస్ H2O2కి ఇస్తుంది. ట్రాన్స్అమైనేషన్లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అమైనో గ్రూప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో గ్లైకాక్సిలేట్ ప్లస్ అమైనో గ్రూప్ గివ్స్ రైస్ టు గ్లైసిన్, ఈ గ్లైసిన్లో అమైనో గ్రూప్ వచ్చి చేరుతుంది. సో ట్రాన్స్అమైనేషన్ జరిగిందని అర్థం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిఅమైనేషన్. డిఅమైనేషన్కి వచ్చేసరికి సిరైన్ హైడ్రాక్సీ పైరువేట్, సిరైన్ అనేది హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ ప్లస్ NH2కి మారిపోతుంది. అంటే ఇందులో ఉన్న ఈ సిరైన్లో ఉన్న అమైనో గ్రూప్ అనేది ప్రోడక్ట్ లాగా రిలీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ అ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో ఓన్లీ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షనే జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ గ్లైసిన్ అనేది సిరైన్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి ఇచ్చేస్తాయి. సో యాజ్ ఫార్ ఇస్ దిస్ ఇన్ దిస్ టోటల్ ఫోటోసింథటిక్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద లైట్ ఫేజ్ అండ్ డార్క్ ఫేజ్. So this is the whole process of the dark phase. So with this we have completed different reactions that comes under this dark phase. So normal ga photosynthetic process lo manam light phase inka dark phase gurinchi chadinam. Light phase lo we read about photolysis of water, Emerson enhancement effect, electron transport, as well as the last one. What is that last one? Photophosphorylation. Coming to dark phase we read about C3 cycle, C4 cycle, CAM pathway and this photorespiration. So we are completed with the dark phase and light phase in case of this photosynthesis. And the last few topic that is left over in this photosynthesis is nothing but the light factors that are affecting this photosynthesis. ఏవే ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫోటోసింథసిస్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైట్, బయట నుండి వచ్చేది ఎక్స్టర్నల్ అంటే. సో లైట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో లైట్ వల్ల మనకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఫోటోసింథసిస్కి అంటే, see this light mainly depends upon a quality, intensity and duration. లైట్ మెయిన్గా 3 typesలో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్వాలిటీ, ఇంటెన్సిటీ అండ్ డ్యూరేషన్. సో లైట్ మెయిన్గా 3 typesలో మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, క్వాలిటీ, ఇంకా ఇంటెన్సిటీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ డ్యూరేషన్. క్వాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇంటెన్సిటీ అంటే అది ఎంత ఇంటెన్సిటీని చూపిస్తుంది ఆ ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి. డ్యూరేషన్ అంటే ఎంత పాటు ఆ లైట్ ఉంటుంది. నైట్లో అయితే మనకి సన్లైట్ ఉండదు కదా, సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డ్యూరేషన్. సో క్వాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కలర్, బ్లూ అయినా రెడ్ అయినా కలర్. ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి, మనకి ఎన్ని నానోమీటర్స్ దగ్గర మనం లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్సిటీ. సో నార్మల్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి, 460 నానోమీటర్స్ నుండి 700 నానోమీటర్స్కి ఉండాలి. Now we will discuss about one more important thing is the light compensation point. Light compensation point ante the amount of light, the amount of the intensity of light in which the amount of CO2 is being observed in the whole process of photosynthesis is called as liberated in the respiration is equal to is called as a light compensation point. Light compensation point ante the intensity of light, intensity of light yokka intensity in which the amount of CO2
The amount of CO2 is liberated during photosynthesis and utilized in respiration is called as a light compensation point ani antunna. And the next most important factor that affecting this photosynthesis is called as a temperature. So the next most important thing is the temperature. Temperature lo emavuthundi normally a temperature should be around 10 to 40 degrees temperature. 10 to 40 degrees ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. At 10 to 40 degrees centigrade, the rate of photosynthesis increases. C3 cycle లో టెంపరేచర్ అనేది 15 to 25 degrees cells ఉన్న 25 degrees centigrade టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు C3 cycle అనేది జరిగింది. C4కి వచ్చేసరికి 25 to 40. 15 to 25, 25 to 40. That is in C3 and C4 cycles. And next one is the CO2 concentration. CO2 concentration అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ యొక్క లివింగ్ సెల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎలా ఉంది, ఎంత ఉంది. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇంక్రీజ్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఫోటోసింథసిస్ రేటు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ద రేట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫోటోసింథసిస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద వాటర్. వాటర్కి డైరెక్ట్గా ఫోటోసింథసిస్తో ఎలాంటి లింక్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ డజంట్ షో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ డైరెక్ట్లీ, బట్ ఇట్ క్యాన్, దీని యొక్క డెఫిషియన్సీ అంటే దీనికి డైరెక్ట్గా ఫోటోసింథసిస్కి ఏం సంబంధం ఉండదు వాటర్తో. బికాస్ లైట్కి సంబంధం ఉన్నంత వాటర్కి ఉండదు ఫోటోసింథసిస్లో. సో ఇట్ డస్ నాట్ షో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, బట్ ఇట్ డెఫిషియన్సీ. బట్ ఈ వాటర్ లేకపోతే ఆ ప్లాంట్లో గ్రోత్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. సో వాటర్ ఆల్సో ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ photosynthesis. And the fifth one is the concentration of oxygen. Concentration of oxygen also play a vital role because the rate of photosynthesis increases with an increasing in the concentration. అందుకే దీన్ని మనం వాల్బర్గ్స్ ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నాం. The rate of photosynthesis increase when concentration of O2 increases. This condition or this effect is called as a Wahlberg's effect. ఈ ఎఫెక్ట్ ని మనం వాల్బర్గ్స్ ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎక్స్టర్నల్ ఇవన్నీ. Now we will discuss about the internal. Internal factors. Internal factors వచ్చేసరికి there will be a number, size, structure, orientation of leaves. ఏంటి? నంబర్, size, structure and orientation of the leaves. Next thing, ఇది ఒక ఫస్ట్ ది. ఇంకోటి ఏంటి? క్లోరోఫిల్ కంటెంట్. Chlorophyll యొక్క content also plays a vital role. And third most important thing is the accumulation of end products. Accumulation of the end products. So internal factors వచ్చేసరికి నంబర్ కానీ, సైజ్ కానీ, స్ట్రక్చర్లో, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద లీవ్స్లో ఎప్పుడైతే తేడా ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందో అలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఈ ఫోటోసింథసిస్కి ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దిస్ క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ internal factor to affect this photosynthesis. And accumulation of end product should be going to occur in each and everything. So this the factors affecting this photosynthetic factors are divided into two types: external factors as well as the internal factors. In external factors we are going to discuss about light, temperature, carbon dioxide concentration, water and concentration of oxygen. And coming to internal factors, we will discuss about the number, size, structure,
orientation, chlorophyll, as well as the accumulation of end product. So next ఏమవుతుంది అంటే in this process of this whole process light in this mainly depends upon quality, intensity, duration. ఆ మూడిటి పైన ఆ లైట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్గా 10 to 40 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ రేట్ అనేది హై ఉంటుంది. CO2 concentration వచ్చేసరికి when carbon dioxide concentration is high, the rate of photosynthesis is also increases. Coming to water, there is no direct effect of water in this process of photosynthesis, but its deficiency leads to the decrease in the growth and development of the plant. And coming to the concentration of O2 అనేది పెరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ వాల్యూ పెరిగినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ కూడా పెరుగుతుంది. దాన్ని మనం వాల్బర్గ్స్ ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, నంబర్, సైజ్, స్ట్రక్చర్, ఓరియంటేషన్, దానిలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ అండ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ products. And there is another thing called Blackman's law of limiting factors. So there is another thing called Blackman's law of limiting factors. In this, he had discussed as when a process is conditioned so as to its rapidly, a number of separate factors ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే slowest factor ఉందో, that slowest factor, the factor which is available in a relatively minimum value is known as a limiting factor. ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో ఏదైతే ప్రాసెస్ చాలా స్లోగా జరుగుతుందో, which slows the whole process of photosynthesis, is called as a limiting factor, or is defined as a relatively minimum value లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం limiting factor అని అంటున్నాం. And he had shown this with a diagram, with a graph. So this is a light intensity, this is a rate of photosynthesis. This is a rate of photosynthesis. So what happens? So here the CO2 concentration is low. The concentration of CO2 is low, and here the concentration of CO2 is high. So this minimum factor is called as a limiting factor anesi these scientists have been identified. That is called as the Blackman law of limiting factors. So with this class we have completed our total photosynthesis chapter. Like by this class we have done with our first unit, starting from transport in plants, that is your chapter 1, mineral nutrients, that is your chapter 2, enzymes, that is your chapter 3, and this chapter 4 is your photosynthesis. Now we will move on with our next unit in the next class.